जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। मुनि श्री विनय कुमार जी आलोक ठाणे 2 13 पंत भवन तुलसी कल्याण केंद्र लुधियाना में विराजमान हैं। आज महाराज साहेब जी ने राग पर वैराग्य का उल्लेख करते हुए प्रवचन किए। आइए सुनते हैं महाराज साहेब के मुखारबिंद से। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज बेंजामिन रोड पर जैन पब्लिक स्कूल के प्राइमरी विभाग में प्लेवे से लेकर पहली कक्षा तक नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए वेलकम पार्टी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने बड़े ही आकर्षक अंदाज में मॉडलिंग, डांस, सोलो सॉन्ग, मोनो एक्टिंग पेश किया। बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता भी करवाई गई। इसके बाद मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर का चुनाव किया गया। इसके अतिरिक्त बेस्ट स्माइल, बेस्ट आउटफिट, मिस्टर आउटस्टैंडिंग आदि उपाधि को जीतने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया।
विद्यालय के प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन सुखदेव राज जैन, अध्यक्ष नंद कुमार जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन कुमार जैन आदि ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। Myself Satvinder Kaur, Principal of Jain Public Senior Secondary School. आज जैन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के किंडरगार्टन सेक्शन में वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई। ये पार्टी प्लेवे से लेकर फर्स्ट क्लास के बच्चों तक के लिए ऑर्गेनाइज़ की गई और इसमें हमने बच्चों को, जो बच्चे हमारे स्कूल में नए आए हैं और जिन बच्चों ने नर्सरी से नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लिया है, उनका वेलकम करने के लिए, अपने JPSS फैमिली में वेलकम करने के लिए आज हमने ये फ्रेशर्स पार्टी जो है ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें बच्चों ने बहुत ही खुश होकर पार्टिसिपेट किया। गर्ल्स जो हैं पिंक कलर के अटायर में और बॉयज़ जो हैं स्काई ब्लू कलर के अटायर में ड्रेसअप होकर आए। बच्चों ने ही बड़े अच्छी मॉडलिंग की और वेरियस डांसेस पे उन्होंने परफॉर्मेंस की गई। बच्चों ने बहुत ज़्यादा एक्टिवली होकर पार्टिसिपेट किया। इसमें हमने जो है मिस्टर फ्रेशर, मिस फ्रेशर, मिस आउटस्टैंडिंग, बेस्ट स्माइल और बहुत सारे इस तरह से हमने अवार्ड्स बच्चों को दिए गए और सभी बच्चों में जो है स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की गई। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों को ना ही मेंटल बट फिज़िकल डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होती है, ताकि बच्चों का जो है फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट हो और बच्चे पूरी तरह से जो है पढ़ाई में भी पार्टिसिपेट कर सकें और इंटरेस्ट दिखा सकें। वी आर थैंकफुल टू आवर मैनेजमेंट कमेटी फॉर अलाउइंग अस टू ऑर्गेनाइज सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ सो दैट टू in the all-round development of our children. And I also want to congratulate all my staff members of kindergarten section who participated in such activity, who performed so much of hard work in this celebrating this activity of freshers party. Thank you. लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। 8 से 11 अप्रैल 2022 तक 4 दिवसीय इंटीरियर एक्सटीरियर एक्सपो का समापन बड़े ही धमाकेदार तरीके से हुआ। इस प्रदर्शनी में उड़ान कंपनी ने एक नई उड़ान भरी और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर बड़ी भीड़ जुटाने में सफलता हासिल की। एग्जीबिटर ऑर्गेनाइजर द्वारा किए गए प्रयासों से काफी संतुष्ट नजर आए। इस 4 दिवसीय प्रदर्शनी में लोगों की भारी प्रतिक्रिया मिली, जिसमें प्रदर्शनकारियों को लोगों का भरपूर प्यार और सहयोग मिला। In toughened glass and all PVC coated. Then you have crockery units for displaying your gift sets and crockeries and other things. ਉਹ ਵਾਲੀ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਫੀਮਾ ਦੀ ਆਫਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ from Italy. ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ and also in terms of thermostatic and other options are displayed, so you can customize your product and bathroom in any fashion. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲੱਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵਿਚ ਐਵਰ ਕਲਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਇਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਾਲ 'ਤੇ ਅਗੇਨ ਵੀ ਹੈਵ ਕਲਰ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਬੇਸਿਨਸ ਫਰੋਮ ਵਿਲਾਰੋਏ ਐਂਡ ਬੌਕ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਰਮਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਰਾਮਿਕ ਕੋਟਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਪੇਟੈਂਟ ਫਰੋਮ B&B। ਜੋ ਡੀਕਲਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਚੜ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟ ਕਲੀਨ ਵੈਨ ਯੂ ਵਾਸ਼ ਇਟ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੌਂਚਡ ਮਿਨੀਮਿਸਟਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ WCs ਵਾਟਰ ਕਲੋਜ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਵਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੇਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਇੰਸਟਾਲ, ਰੈਡੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਫਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਡੂਲਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਡੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਕ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੰਪਲੀਟ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਇਜ਼ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਚੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਨੋ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਨੋ। ਸਰ ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ? ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਪੋਲੋ हॉस्पिटल ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ शेरपुर चौक। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस एवं अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आज लुधियाना के तेरापंथी भवन इकबालगंज रोड में विशाल खूनदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ਇਹ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਜਦੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਫਰੂਟ ਵੰਡਿਆ, ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਅੱਜ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਲਕਸ਼ 'ਚ 131ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਗਾਤਾਰ 15 दिन साढ़े प्रोग्राम है, 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 तारीख तक। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस जन्म जयंती पर एक बड़ा रक्तदान कैंप यहाँ हमारे तेरापंथ भवन में लगाया। मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी को जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी से आशा करता हूँ कि ऐसे अच्छे कार्य खाली पार्टीबाजी नहीं करके ऐसे अच्छे कार्य समाज में करते रहे, जो कि भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है उसको पूर्ण करता रहे। इसी आशा और सद्भावना के साथ कमल नौल का धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਲੱਡ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੇਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਔਰ ਖੂਨਦਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ। जय हिंद, जय भारत। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरुण कौशल की रिपोर्ट। नरेगा यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर फिरोजपुर उपायुक्त कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिससे 4 घंटे सड़क जाम रही और आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिरोजपुर ग्रामीण विधायक रजनीश दहिया ने आकर जाम खुलवाया। चिलचिलाते धूप में 4 घंटे सड़कों पर नरेगा कार्यकर्ता बैठे रहे और करीब 5 बजे SDM आए और मांग पत्र स्वीकार कर जाम खुलवाया,
नरेगा यूनियन के सेक्रेटरी का कहना था कि नरेगा मजदूरों की लंबे समय से सुनवाई नहीं हो रही है और आज जब वह डीसी फिरोजपुर मुख्यमंत्री भगवंत मान को मांग पत्र सौंपने पहुंचे तो 4 घंटे धूप में बैठे रहने के बावजूद कोई भी सरकारी अधिकारी मांग पत्र लेने नहीं आया। हालांकि पंजाब सरकार ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि नरेगा मजदूरों की हर मांग पूरी की जाएगी। वहीं मौके पर पहुंचे विधायक रजनीश दहिया ने धरने पर बैठे नरेगा कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए आश्वासन दिया कि उनका मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। कटारा नरेगा वर्कर यूनियन जनरल सैकटरी स्टेट ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕਿਰਥੋਂ ਦੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇਗੀ। 2000 ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੱਜ 2022 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 99% ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 269 ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 180 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 210 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 140 150 ਰੁਪਇਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਗਾਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਘੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਤਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਏਡੀਸੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਆਪਦੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੀ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਔਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਰਜਨੀਸ਼ ਜੀ 5 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 70-72 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ 5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ पैदा नहीं। फिरोजपुर से मनजीत सिंह की रिपोर्ट। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC द्वारा खालसा स्थापना दिवस बैसाखी के अवसर पर पाकिस्तान के गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब हसन अब्दाल में होने वाले समारोह में भाग लेने के लिए सिख भक्तों का एक समूह रवाना किया गया जो कि 21 अप्रैल को भारत लौटेगा। इस जत्थे में करीब 705 तीर्थयात्री पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। तीर्थ यात्रियों ने कहा कि यह पहली बार था जब उन्होंने पाकिस्तान के तीर्थ स्थलों के लिए वीज़ा का आवेदन दिया था।
और पहली बार में ही उनका वीज़ा लग गया और उनके मन में बहुत खुशी है कि वे पाकिस्तान में जाकर गुरु के दर्शन करेंगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਟੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਦੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਡੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਐ ਜੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਘੁੰਮਿਆ, ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀ। ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕਾ ਤੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ ਰਾਸ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤੇ ਤੈਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੱਟੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5000 ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਤੇ 2500 ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਾ ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2500 ਦਾ ਜੱਥਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਵਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵੇਲੇ 2500 ਦਾ ਜੱਥਾ ਇਹ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਟਾਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 7-7 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ
ਆਸ ਇਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭੀੜ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੜਨ ਲਈ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਿਆ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਲਟ ਕਿ 100-150 ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਕੁਛ ਐਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਆ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖ ਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿਣਗੇ? 22 ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਏਗਾ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਥੇ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ वो वापसी भारत दी हो जाएगी। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सीमावर्ती जिले पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और तरन तारण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का जायजा लेने के लिए आज कई बैठकें की। इस बैठक में बीएसएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेना के सैन्य खुफिया विभाग सहित केंद्र सरकार की एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी सरदार हरबीर सिंह उपायुक्त और सुरेंद्र लांबा एसएसपी ने भाग लिया। गवर्नर जो होता है राजनीति से परे, पॉलिटिक्स मेरा काम नहीं, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यदि है तो भारत का संविधान है, संविधान के हिसाब से राज्य चल रहा है कि नहीं, बस इतना नजर रखना, इंटरफेयर नहीं करना। गवर्नमेंट के वर्किंग में, गवर्नमेंट के डिसिप्लिन में मेरा इंटरफेरेंस का काम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो बिल आएंगे तो विधानसभा पास करेगी, हमारे पास आते हैं, उनको मंजूरी देते हैं। कहीं कुछ गलती है सरकार को बुला लेते हैं कि भाई ये गलती है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बैठता, इसको ज़रा सुधारिए और करिए ठीक। इंटरफेयर करना नहीं है, राजनीति से मतलब नहीं है कौन पार्टी आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए। जो पार्टी आई है, जिसकी सरकार आई है, उसका स्वागत है और मेरा काम है कि उनको पंजाब की प्रगति में हिस्सेदार बना के उनको जो संभव हो सके राजभवन से उसकी मदद करना, ये हमारा काम नट सेल में। दूसरा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में रैपर्ट बना रहे, उसका लिंक यदि है तो गवर्नर। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।